So what you sent me is the ID, correct? Yeah. Okay. All right. I'll mess with this phone a little later. I've only got, let's see, what do I have? I only have 17% left, but we'll go till that dies. And we need to talk about breaks. Are they going to want a Так, давайте поговоримо про перерви. Вам потрібно скільки перерв? Are they going to want a 30-minute lunch or supper break? Вам потрібна 30-хвилинна перерва там для обіду там чи для вечері? Ну, я думаю, десь всередині навчання було б класно. Well, sometimes in the middle of the classes, somewhere in the middle, it would be good to have a break. All right. Well, they may get a little earlier today. We'll take that break when I have to go get my charger cord. Сьогодні може бути не посередині навчального дня, можливо, трошки раніше, коли я поїду за зарядкою. But normally we try to go 50 minutes and take a 10-minute break. If we go like an hour and a half and take a 10-minute break, we can end the class a little earlier, if that's all right with everyone. Якщо ми будемо робити 10-хвилинні перерви кожні 1,5 години, то ми просто раніше можемо закінчити навчання і розбігтися раніше по дому. Окей. So, everyone agreeable to that? Question. Всі погодяться на такий варіант. Ну, сьогодні в нас буде перерва, ми зможемо встигнути пообідати. I have a question concerning Wednesday. That's when most of us have Bible classes, something. That is correct. Yeah, we'll need to stop earlier on Wednesday. Стосовно середи, оскільки багато в кого є серед тижня біблійні уроки, ми трошки раніше завершимо. Можна вибачитись, а от якщо не в середу, а, наприклад, от в 12, там, у п'ятницю, ну, наприклад, там, если учеба начинается в час, да, ну, во сколько? В час 30? Час 30. Вот, то, например, ну, там, ну, я смог бы быть там в 2, там, 2:30, там, ну, опоздать, я имею в виду. Ты запізнишся, да? Ну да, ситуация такая, ну, как, потому что церковь, служение, ну, некому просто это сделать. Потому что там надо закупать в этот день, в этот, ну, другого дня не будет просто момент. Also, Nazar can be late on Friday. Like since we started at 1:30, he may be late, by 2 o'clock, maybe 2:30, because of of the food package program that he's what program? managing. Okay, I they're can providing explain food packages to preparing for that's fine. He just make it up by watching what's church events. Да, ти просто потім подивишся, якби в записі. Та й все. Thank you. Yeah. We understand there are some extenuating circumstances, we would say. Ми розуміємо, що є деякі такі, знаєте, обширні обставини. Yeah, if you can let me know ahead of time, so we know. Просто попередиш раніше, щоб я знав, що відбувається. If you wanted to just go fishing and skip class and watch it later, that's not good. Якщо ти хочеш прогуляти, бо хочеш піти на рибалку. No fishing, no playing cards or... All right, any other questions before we begin? У вас є ще якісь запитання, перш ніж ми почнемо? У мене запитання були, що у нас по вимогам? Ще раз нагадати. A question just to clarify the requirements of the class. Okay. What would be the requirements? Let me pull up the syllabus again here. The attending the classes, making a notebook. Відвідування занять, ведення конспектів. Whatever assignments are made in the class. Виконання завдань, які призначені впродовж курсу. And let me explain what that's going to be. We're going to actually
before class Я is вам over, поясню, що ми Everyone- будемо робити. До завершення нашого курсу everyone should have a 5-page paper, if not completely written, mostly written, because we're going У to actually нас go through the у кожного steps during class. повинна бути робота письмова на 5 сторінок. Якщо не повністю, то майже повністю повинна бути виконана. Ми будемо виконувати це завдання впродовж курсу. Е, Question? Це ми будемо зараз, ну, як би, щось писати. Да. Під час занять. Угу. Угу. Then the list of topics for writing. Далі потрібно буде скласти перелік тем для статей, для письмових статей. Це то, що 6 планів проповіді. Ні, це перелік статей, які ти міг би написати стосовно якихось проблем, які важливі для церкви. Ага, скільки їх треба? Ну, там 10-15, скільки напишете. Тобто там такої вимоги немає, ну це буде нескладно. Це Якби. тільки теми. Теми, тільки теми, да. Угу. Окей. The major paper, 15 to 25 pages. Потім основна робота письмова, 15-25 сторінок. Угу. The 2 book reviews. Дві рецензії на книги. And Угу. we'll talk more about that. We'll go into some detail on how to write them and what books to choose. Ми в деталях розглянемо, як вибирати книги для рецензії і як писати рецензії. Угу. And then your 6 sermons. І 6 планів проповідей. Угу. And you'll be, if you're preaching, you're going to be writing sermons anyway, so you might as well write sermons for the class that you're going to preach. Оскільки ви проповідуєте, то ви можете просто використати плани проповідей чи написати плани проповідей і потім з цих планів проповідувати в себе в церкві. Угу. І оцінювання. Хотів би ще запитати І оцінювання ще раз. там, Олег, можеш глянути в цьому, в чаті. Я Ага. прикріпляв документ. Ага, Зараз добре, я тоді там подивлюся. подивлюся. Він там має бути. Я потім Це ще в перешлю. Телеграм. Да, я перешлю вам в Телеграмі, в чат Мгм. також скину. Да, пожалуйста, в Телеграм Мгм. дублировать, если можно. Документы, любые такие файлы. Добре. Я скинув в чаті, ще раз повторно скинув. Там все є і по оцінках, і по завданнях. Окей. Угу, добре. Okay, any more questions about the syllabus? Є у вас ще запитання стосовно загального огляду курсу? Книги тільки авторів Церкви Христової, чи The, будь-яких християнських concerning діячів? the book reviews, should those be written by the Church of Christ authors, or it could be just any book by any author? Well, Християнських yeah, авторів. any book pertaining to theology, the church. Будь-яка книга, яка б якби переслідувала б на меті теологію, якої ми дотримуємося в церкві. And this might be a good time to just go ahead and talk about the book reviews, I guess. Можливо, ми зараз якраз і поговоримо про А треба будь-яку книгу прочитати і написати по ній огляд? На будь-яку тему, ну, з цих... So we will have to read the books, the actual books, and then write reviews. Yes, And that would be due by April 1st. correct. Це до 1 квітня потрібно буде. Окей. So let's talk a little bit about what a book review is and is not. Давайте поговоримо про те, що таке огляд книги, чи рецензія на книгу, і що, або що не є рецензією. A book review is not just a report on, I wrote this book, here's what it says.
Рецензія це не те, що та я от прочитав книгу, і ось що в ній написано в цій книзі. A book review is more of a critical analysis of the book. Опис книги це вірніше, рецензія на книгу це критичний аналіз. And by critical, I don't necessarily mean that you will criticize the book. You might. Критичний not. аналіз це не обов'язково критикувати книгу. Хоча, можливо, вам і потрібно буде в цій рецензії критикувати її, а можливо, і не доведеться. As you read the book, you're going to want to Читаючи determine, книгу, first of all, what does the author, why is he writing it? вам слід буде визначити, чому, навіщо автор пише цю книгу. What is he trying to accomplish by writing it? Що він намагається досягти написанням цієї книги? Who's he writing it to is one of the major things you want to look at. Кому він пише, кому адресована ця книга? Це, можливо, може бути одне із важливих питань, які варто розглянути. Is he writing for people with PhDs or is he writing Він for пише людям з ступенем доктора філософії, people who have no college education? Is he writing for preachers? Is he чи для writing людей без non-preachers? вищої освіти? Він пише проповідникам чи не проповідникам? For example, I have a book in my library called The Professor's Puzzle. До речі, є одна в мене книга в моїй особистій бібліотеці, яка називається «Головоломка для професора». This man graduated from school with a PhD in theology. Автор закінчив вищий навчальний заклад, має ступінь доктора He wanted to be a теології і teacher training men in what the denominational world calls seminary. Він намагався стати викладачем, тобто готувати людей в тому, що зазвичай називається в деномінаціях семінарії. He graduated and got that job. Він завершив навчання, отримав роботу, таку, як хотів. And quickly realized he did І not дуже швидко він усвідомив, що understand how to go about doing that job based on his education. Виходячи з його освіти, він не знає, як здійснювати цю роботу, яка на нього, за яку він хотів взятися. By that, he meant this. He knew the content to teach. Тобто він знав, що навчати, but he had no idea about all the rest of what it takes to be a professor, a teacher. але він не знав нічого іншого, що потрібно було б мати для того, щоб бути професором, викладачем. So he wrote this book to help Тому він написав people цю книгу для того, щоб допомогти who are going to be entering into that тим, profession to know how to хто do all буде- the other things that need to be done. хто буде вступати в таку професію, та йти в по такому шляху, для того, щоб дати їм те, що необхідно. So look at your thesis or your syllabus. I'm assuming you translated this how to write a book review material? I did. All right, look Там, at подивіться в огляд курсу, це в цей документ, який я вам розіслав, до речі, в Телеграмі, можете подивитися також. look at major point number 2. Roman Там numeral. подивіться Римське 2, там в кінці, що варто врахувати для включення в огляд книги. Друге, Римське 2. What is the author's central thesis? What's the main point he's trying to Яка make? головна теза, яка головна ідея? That sounds like it should be pretty simple, but not always. Воно може здаватися, що це має бути достатньо просто, але не завжди це просто визначити. Now, for this book that I talked about, В цій книзі, про яку я згадував, his central thesis would be there is a need for new instructors and maybe even men who've been doing it for many years to become better equipped for that job.
That would be Uh, something like that would be his central thesis. Головна теза могла би звучати так, що є потреба, щоб люди, які займаються, можливо, займаються, або починають займатися навчанням інших, що вони повинні врахувати деякі моменти важливі, застосувати певний інструментарій для того, щоб бути ефективними в тому, що вони роблять. Тобто це можна було б описати як головна теза, головна ідея книги. So what assumptions, point B, are the authors making? Пункт Б. Які припущення автора? Everybody makes assumptions. Всі About роблять something. припущення. Ми припускаємо щось стосовно чогось. For example, when I started class this morning, I assumed Kostya would be there to translate. Наприклад, я припустив, що оскільки я сьогодні починаю цей курс, то Костя буде мені перекладати. And I assumed he would be capable Я- of translating. Припускаю, що він може бути спроможним перекладати. So if I write about my experience of working with Kostya, Якщо that я would be an опишу underlying assumption that I wouldn't even have to talk досвід, about. досвід, якщо я буду описувати в книзі свій досвід роботи з Костю, то це припущення, мені якби не потрібно буде його там розкладати по поличкам в деталях. And you determine those assumptions by reading the book and thinking, well, how do we know that's the case? Well, that's an assumption the author's made. Ну, і читаючи книгу, в нас можуть виникати запитання, а звідки, на основі чого автор робить таке припущення, необґрунтоване припущення, тобто, можливо, чи справді це припущення може бути справедливим? What method or methodology was used in Який метод або яка методологія застосовувалася he could use question-answer. при написанні? Автор може використовувати підхід запитання-відповіді. He could use problem-solution. Або підхід проблема, вирішення проблеми. He could just simply lay out, here's the way it should be. Або, можливо, він просто пропонує прямим текстом, ось як має бути. Is he relying a lot on other people's research for? Чи він покладається на дослідження інших людей? Is it strictly his own research? Чи це строго його особисте дослідження, його особисті висновки? So what's the methodology? Яка методологія застосована автором? And how's the book organized? І як організована книга? Some books are Деякі книги poorly organized. дуже слабо організовані, Some books are very logically organized. а деякі книги, бачите, надзвичайно логічно організовані. So, those are some of the things you want to think about. Це And деякі із моментів, на які варто звернути увагу. What are the major topics and major points in each Які chapter? основні моменти в кожному розділі? They should all be addressing some aspect of the major thesis for the book. Кожен розділ повинен в якійсь мірі розглядати різні аспекти головної тези книги. And emphasis is on should, because they don't always. Наголос на повинні були б, бо не завжди так є. All right, questions so far? Є запитання у вас поки? All right. We're not going through this the way I've got it set up, but that's because I didn't write this part of it, and we're just dealing mostly with reading and evaluating the book. So once you've Так, determined це those не те, що things. я писав цей матеріал, але насправді ці моменти, вони важливі, коли ми розглядаємо ці книги. Коли ви пишете рецензію на книгу? Now, some authors will tell you Деякі автори in a preface or an introduction
or in the повідомляють first chapter, у вступі або ну, якби в першому розділі, з перших сторінок. the answer to every one of those questions. Вони пропонують відповіді на ці всі запитання, які я щойно озвучив. And that makes it a whole lot easier to write your book review. І це неймовірно спростить ваше життя, коли ви будете писати рецензії. Because now you're going to read the book and then evaluate if he did what he said he was going to do the way he said to do it. Бо у вас тепер з'являється можливість в прочитанні книги оцінити, чи вдалося автору досягти те, що він оголосив, що він намагається досягнути. One American writer who does Один an американський автор, excellent job of helping you like this is a man він James Sire. його звати Джеймс Сайер, і він, ну, якби йому дуже добре вдається це робити. And then there are other people don't tell you anything. А інші автори, Explicitly, they just вони start тобі writing. нічого вони тобі не пояснюють у вступній, ну, в передмові або вступній частині, і просто починають відразу писати текст. Those writers, you simply have to read the book and then От у випадку з такими Термін. авторами потрібно просто прочитати книгу і визначити, what's his thesis, в чому головна теза, what were his assumptions, what method did he use, які how he organized припущення, the які book. методи він використовує, як організована книга. So you have to be a lot more engaged in that book. Тому вам потрібно буде більше, знаєте, задіятися, зануритися в цю книгу. Because trying to determine the background to the book, whereas you've already got it with other writers. Для того, щоб визначити оцей бекграунд, ну, загальну картину цієї книги, тоді, як у випадку з іншими авторами, вони самі визначають це все, вони заявляють ці всі моменти самостійно. Okay, so you've read the book. Ви прочитали книгу. My battery is running low, so we need to go У quickly. мене вже батарейка сідає. Тому треба буде швидко. First of all, do you agree with his Перш за thesis все, and his major points? Yes or чи no, and погоджуєтеся why? ви із головною тезою та з іншими важливими моментами в книзі? Це 3 римське А. І чому ви погоджуєтеся? Why do you agree or disagree? Чому ви погоджуєтеся, або, можливо, чому ви не погоджуєтеся? Now, let me say this before we go any further. On the rest of this Перш ніж ми material, продовжимо далі, в усьому подальшому матеріалі, if you don't know, якщо ви не знаєте, or if he does not address it, you don't worry about it. Doesn't have to be a part of your... якщо ви чогось не знаєте, або автор ну, не розкриває якісь моменти, то це може не стосуватися, ви не зобов'язані це там придумувати, да, щоб включити в рецензію. For example, point B. Наприклад, пункт Б в Do the оцінці. book's conclusions agree with scholarly opinion as a whole on this topic? Чи висновки книги погоджуються з науковою чи богословською думкою в цілому по цій темі? If you don't know what scholarly opinion is, Якщо ви не знаєте, яка богословська думка на цю тему, you can't answer that question то ви не зможете відповісти на це запитання. because you don't know. Don't worry about it. Бо Then. ви не Don't have to знаєте. say anything about Так, it. якщо ви не знаєте, то ну не придумуйте, якби просто пропускайте це. If you do know, Якщо ж ви знаєте, then you address it. то тоді ви це відображаєте в Same is рецензії. true for the rest of the questions under that point. If you Те ж know, саме fine. справедливо і по відношенню до іншої частини. If you don't, Якщо знаєте, добре, якщо ні, you might say something like, this book has brought this topic to my attention and I hope to do more research on it. Something like that if you
want to. Да, ну тобто, от щось є, щось привабило мою увагу до цієї книги. Там, до речі, я вам, мабуть, не той документ розіслав. Там побачите, там трохи в пункті С оцінки, там англійський текст. Це вам не той. Я потім перешлю, хорошо? So point C, what's the book's major weaknesses? Які основні слабкі сторони книги? What do you see as a weakness in the book? Is it the way he argues? ви- Is it Що ви doesn't- бачите як основні слабкі сторони в книзі? Які слабкі аргументи? do you wish he'd have said more on this subject? Do you wish he'd used more scripture? Does he use Можливо, на scripture вашу out of думку, context? What are Він the би weaknesses? мав використати сильніші аргументи, або, можливо, якісь місця списання, або якісь місця списання, які він застосовує, вони недоречні, або недостатньо доречні. Тобто, What are the які слабкі primary- сторони аргументації? What are its primary strengths and contributions? How is this helpful? Які- Where is it really good? Які сильні сторони, які слабкі сторони? В чому ця книга хороша по-справжньому, або навпаки? Does he thinks the author's presuppositions, methodology, and approach are valid and appropriate? Можливо, його припущення, його оцінки, вони доречні і вони адекватні. Are some of his presuppositions, do they need some explanation and validation? I mean, Або, можливо, його, ну, якби озвучені let me give you an example. Would Could you that say it help? again? Could you say it again? Yeah. Look, what about the author's presuppositions? Some people's presuppositions, they need to do some work to establish those presuppositions. Дивіться, які його припущення, да, або які його можливо, just a second. I'm a little confused because I pulled tell up you what. the wrong version of the syllabus don't- translation. All right, let's do this. Let's go Sorry ahead about and that. no, Давайте let's go ahead and зараз- take- let's go ahead and take a break and we'll pick up there Давайте when зараз I come back on my перервемося. power cord. So we'll have probably a 30-45 minute break. Давайте на 30-40 хвилин перервемося зараз і потім продовжимо. Добре? Якраз я зараз знайду доречну копію силабуса перекладеного, а Дентон з'їздить, забере свою зарядку. Yeah, so don't everybody else sign off, just stay on and I'll be back as I'm going to close my Так, computer. It should stay logged Можете on. залишатися онлайн, не виходьте з чату, не будемо переривати стрім. you know, Просто my виключити. apologies for this, but it's, you know, Да, вибачте, що так. I'll blame it on Але- too much birthday yesterday. So Це всьому винуватий день народження. I'll see everybody, I hope, in about, probably 40-45 minutes. Десь 40-45 хвилин і продовжимо. All Yeah, right. take care, Anton. All right. See you in a bit.